السلام عليكم خواتي خياتي، ان شاء الله تكونوا بخير وبصحه وعافيه. اسمحوا لي دقيقه فوالا نسجل الكاميرا. ان شاء الله تكونوا بخير. فوالا اليوم حبيت vu que prochainement ان شاء الله يوغا لي سيليكسيون في افريل، حبيت نعطي بعض النصائح لي جون الناس en général اللي حابين ينتخبوا ان شاء الله واللي يلزم ينتخبوا. Il faut se concentrer sur ce point-là. Il faut vraiment que نروحوا كامل وننتخبوا إن شاء الله. Bon, أول نصيحة c'est très important نديها لكم، c'est que n'essayez pas d'aller lire قانون الانتخابات. Désolé là كاين le bruit يجيكم برا، c'est l'aspirateur. المهم ما تسيوش تروحوا تقراو قانون الانتخابات، اوكي؟ c'est pas possible en fait. هو يعني تقدروا تلقاوه في الجريدة الرسمية ولا تقدروا تلقاوه تاني كترافير جوجل، mais il vaut mieux pas ne pas le lire. Il y a presque 32 pages, c'est très long. La langue arabe elle est difficile، تكتب بطريقة يعني واحد ما يقدرش يفهمها، و surtout c'est pas très intéressant. surtout bon هذا إلا كان عندكم الوقت وغلطتوا vous ennuyez tout ça ونويتوا حبيتوا تروحوا تقراوه، vaut mieux pas تروحوا تقراوه مادة 18. المادة 18 جينيرالمون اللي من تهدر تقولك بلي نتوما عندكم الحق تشوفوا اللائحة تاع الناخبين سي اون بو دير، وتقدروا ميم تاخذوا نسخة منها. مي نو الفيت با، ne prenez pas ça, ne le faites pas. Pourquoi vous le ferez? Pourquoi vous voudrez savoir شكون الناس اللي راهم ماركين في هذيك اللائحة؟ mieux que ça n'essayez pas de lire، évitez المادة 20 تانيك، باسكو تقول لك لكل مواطن مسجل في إحدى القوائم الدوائر الانتخابية تقدم طلب مكتوب ومعلل لشطب شخص مسجل بغير حق. ne le faites pas. même si vous vous rendez compte بلي كاين une personne في هذيك لا ليست اللي ما عندهاش الحق تكون في هذيك لا ليست، مي راهي في لا ليست هذيك، دونك ما كان لا تروحوا تكتبوا زعما ديروا une revendication ولا quelque chose comme ça. ne le faites surtout pas. الى ستو حبطتوا شويه وقريتوا مواد اخرين بالك تقراو ماده 48 اللي تقول لكم بلي نتوما عندكم الحق تاسيستو في الفرز. ne le faites surtout pas. vous n'avez pas le temps et surtout vous avez une confiance entière et aveugle في الناس اللي راح يديروا الفرز والقرعات وصا. دونك pourquoi le faire? pourquoi se casser la tête et le faire? ne le faites pas, ok? وثاني كيقول بلي يوسوكم طاولات يرتبوه لكم توزا باش تقدر تكون عندكم فوالا، باش يقدر يكون عندكم تشوفوا طاولات بيان كوميل في توزا وقت الفرز. الى تانيك الى استحبطتوا قريتوا مواد اخرين بالك تقراو الماده 191 اللي تقول لك باللي كل مترشح عنده حق انه يكون عنده يعني كما نقولوا كوتا عادل انه يبان في وسائل الاعلام الوطنيه ولا المحليه وهذيك والاذاعيه. هنا n'avait pas besoin, surtout que tout le monde a le droit de parler de ce qu'il veut, de son programme là où il veut, mais vraiment là où il veut. كاين واحد التسهيلات فريمون انورم من طرف الدوله، يعني يوفروا لهم القاعات، يوفروا لهم لا سيكوريتي تو سا. يا اوكين كونتراديكسيون، ما كاش كامل اعاقات. دونك رحمه ربي ان سكي كونسيرن هاد لي بوين. surtout il a un texto. Bon, ce serait vraiment stupide de le faire, mais si vous l'avez fait, ne lisez pas le Madatan Latine qui vous donne quelques conditions à المترشحين en général, بينهم شهادة طبية, mais ça c'est pas vraiment important puisque tout le monde est en bonne santé. Ceux qui sont élus aux élections, qui vont être élus aux élections sont en bonne santé. Voilà, en général, هادو concernant قانون الانتخابات, il faut pas le lire. C'est pas très important, c'est lent, c'est ennuyeux, etc. Il faut surtout faire la carte de vote. Et j'espère que vous l'avez fait. Inch'Allah تكونوا خدمتوها, parce que les délais جازو إلا ما خدمتوهاش سيو لقاو معرفة وخدموها, c'est très important. Et surtout n'essayez pas de la déchirer. يعني تقطع جو سي با يجيكم با مالير واحد احنا لي زالجيريان نيرفو بور ريان يعني بالك كي تنرفو تكونوا قدام لا كارت دو فوت تاعكم وتقطعوها, وسورتو بالك تفيلميو سيت اكت ولا ديروه لايف ولا تبعتوه هكا فيسبوك ولا في لي ريزو سوسيو. ça n'a aucun sens. c'est pas comme ça vous allez perdre votre carte et vous n'allez pas pouvoir voter, ce qui est vraiment primordial. il faut aller voter. هذه حاجه. واش تاني كابي qu'est-ce que je voulais dire تانيك كي تروحوا لو جور دو فوت هذا parce qu'il faut faire
Et là, le jour du vote, balak تدخلوا le portable ديالكم parce que vous n'avez pas le droit de faire entrer autre chose, يعني par exemple سلاح ou des choses vraiment dangereuses. Portable, vous pouvez le faire entrer, mais ne le faites pas entrer, ok? Ne le faites pas entrer, ne filmez rien du tout d'autre, ماشي d'autre, يعني c'était un mot en allemand. Ne filmez rien, تماك, et ne faites pas ce genre de choses, voilà, ce genre de choses. Quoi d'autre? Qu'est-ce que je voulais dire? Je voulais les écrire, mais ça ne ماشي مشكل. Donc, n'essayez pas de surveiller القرعة يعني مواقع الفرز ولا au moment où تتفرز الأمور. N'essayez pas de les surveiller, n'essayez pas d'être sur place, surtout n'essayez pas de les filmer, surtout n'essayez pas de les filmer tous ensemble en même temps et de les mettre tous في chaque wilaya, chaque baladia, chaque ابتدائية في les réseaux sociaux. Ça ne marche pas parce que généralement الناس اللي يديروا هاد الأمور ولا اللي يسورفيو هاد الأمور راح يلقاو chaque فيديو راح يسوبريميو chaque فيديو parce qu'on a tellement de يعني كيفاش يقولوا de logistique et de moyens pour faire mettre terme à tout ça. Alhamdoulilah. Surtout faites très confiance aux gens qui vont être en charge ou responsable le jour des élections. Il faut leur faire confiance et surtout faire confiance au fait qu'on a un cinquième mandat, يعني كاين عهدة خامسة. Ça c'est très important, ça rentre dans notre culture. On a l'habitude d'avoir ce genre de personnes dans le pouvoir, ça nous arrange, c'est rassurant, surtout que il n'y a pas d'autre solution, vous voyez, c'est les traditions, on s'est habitué à ça, on est bien. Il y a pas harb ahliya, alhamdoulilah, il y a le khouf, ça nous encourage à être rassurés, ça nous rassure en fait. Le khouf nous rassure parce qu'on est genre pourquoi on devrait faire un changement ou faire quoi que ce soit vu que le changement est vu seulement dans le sens harb ahliya, guerre civile ou la autre chose, ou la il y a ou bien ce changement-là, ou bien aucun changement d'autre. Donc, il vaut mieux choisir ça, ne rien du tout, ne rien faire. Parce que, vu que les Algériens, on aime عقلية moi je peux rien changer. وانا وحدي بشحال نقدر وخطيك ويا ودي نلعب ماتش ملعوب من الاول et tout ça. Et c'est vrai, le match ملعوب, pourquoi aller changer les choses? Ça n'a aucun sens. Il vaut mieux respecter nos traditions, il vaut mieux respecter nos rituels, il vaut mieux surtout faire en sorte que les personnes qui sont habituées à gérer l'État ou gérer la nation, qui soient les mêmes, يعرفوا السيستم, يعرفوا الأمور bien comme il faut. Donc, mes conseils, je le redis, allez voter en masse, ne filmez pas dans le vote, ne surveillez pas les votes, ne déchirez pas votre carte de vote et surtout ne filmez pas cet acte parce que c'est عمل شنيع, si on peut dire, et surtout ne lisez pas قانون الانتخابات, c'est très important. Ne lisez pas. Enfin, c'est important de ne pas le lire. Et c'est ennuyeux de le lire aussi. Et surtout, ne connaissez pas. Ne cherchez pas à connaître vos droits parce qu'il y a des gens qui respectent vos droits et qui vont faire en sorte que vos droits soient respectés. Donc, voilà. Et bonnes élections. Inch'Allah, اللي يستحقها البلوس هو اللي ينجح فيها ويخرج فيها, وتبقى يعني الحياة تدوم, تبقى نفسها, يعني حياتنا تبقى la même chose, le calme, la stabilité, le bonheur, أنا عايشين, voilà, on respire, c'est le plus important. Et surtout, on n'a pas à être conscient, on n'a pas à être واعيين بظروفنا parce qu'on n'en a pas besoin. Pourquoi نكون واعيين certaines choses dont on n'en a pas besoin? Pourquoi se casser la tête pour des choses dont on n'en a pas besoin? surtout نديرو في بالنا بلي حنا وكل واحد وحده ما يقدر يدير حتى حاجه, même l'occasion se réunir, on peut rien faire. Et on n'a pas à le faire, on n'a pas à le faire, voilà. Je voulais juste vous donner ces quelques petits conseils. J'espère que vous les prendrez en considération. Si ce n'est pas le cas, vous devriez les prendre en considération toutefois, parce que تتحاسبوا عند ربي, on peut dire, إلا ما وقفتوش عند الحق وما قلتوش كلمة الحق aussi, نتحاسبوا كامل d'ailleurs. Et si on n'a pas assez de courage pour le faire, on pourra quand même partager la vidéo pour qu'il y ait d'autres personnes qui ont du courage pour le faire. Donc partagez au maximum pour que les gens comprennent ce qu'il faut faire les jours des élections et ce qu'il ne faut surtout pas faire parce que c'est très important. Voilà, à la prochaine, Inch'Allah. Salam alaikum.